Good morning, friends. Yesterday we have discussed the identity function, constant function, and polynomial function, and their graphs, range, domain, and codomain. આ બધું આપણે discuss કર્યું. Now, today we are going to discuss some examples related to our topics. How to draw the graph, and some extra functions. બીજા extra functions બે આજે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. જોઈ લેજો. Example number 14 is here. The question is, draw the graph of the function f from R to R defined by f of x equals to x cubed where x belongs to R. Okay? And calculating the question number 14, example number 14, you have to calculate the example number 13 in your self practice. Okay? 13 number નો example already extra questions માં આપણે consider કરીને solve તો કરી દીધો છે. તમારે ફરીથી example number 13 જાતે એકવાર કરવાનો છે. ક્લિયર? જો આપણે ખાલી draw the graph of function f from R to R. Here function is defined from R to R, therefore we know that the graph is continuous. આપણો જે ગ્રાફ છે ને એ આપણે continuous અને combine કરીને draw કરીશું. બરાબર છે? એટલું જ આપણને ક્લિયર થઈ ગયું. f of x is equals to x cube. The function is defined as f of x equals to x cube. તો આપણા ગ્રાફમાં પહેલું તો 4 કે 5 પોઈન્ટ કન્સિડર કરી લઈએ, જે પોઈન્ટ આપણે ગ્રાફ ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવાના છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, here f of x equals to x cubed. Values find out करो. f of 0 which is equals to 0, f of 1 which is equals to 1, f of 2 which is equals to 8. Next one, f of minus 1 which is equals to 1, f of minus 2 which is equals to 8, f of minus 3 which is equals to 27. Same way f of 3 which is equals to 27. આવી રીતે તમે ઘણી બધી વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરી શકો છો. બધી જ વેલ્યુઝ રિપ્રેઝન્ટ કરવી જરૂરી નથી. તમને ગ્રાફનો સ્કેચ આઈડિયા આવી જાય, ગ્રાફ ડ્રો કરવાની લોજિક ખબર પડી જાય એટલે તમારે સ્ટોપ કરી દેવાનું. ઓકે, ડ્રો ધી x axis and y axis. So this is your y axis, this is your x axis. Okay, x axis, and this one is y axis. You have to represent x on x axis and y is equals to f of x on y axis. Okay, now represent the points 0 0. चलो points taken कर दो. 0 1 2 3 4 5 6 7. Same way -1 -2 -3 -4 -5 -6 here. 1 2 3 4 5 6 7 8 here. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 here. Check this. f of x equals to x cube here, f of 0 equals to 0, f of 1 equals to 8, f of 2 equals to 8. Here x cube is there, therefore -1 cube is -1, f of -2 is -8, and f of -3 is -27. ઓકે, તો માઈનસ નો ક્યુબ નેગેટિવ આવશે. આ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરવાની આપણે થશે. ચલો આ બધા પોઈન્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. 0 0 પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરો. તો 0 0 પોઈન્ટ ઇઝ હિયર. ઓકે, નેક્સ્ટ 1 1 પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરો. તો 1 1 પોઈન્ટ ઇઝ હિયર. નેક્સ્ટ 2 8, you have to represent the point 2 8 which is here. તમારો point 2 8 અહીં આવશે. સેમ વે તમે 327 રિપ્રેઝન્ટ કરશો તો અહીં ક્યાંક ઉપર આવશે. ચેક ટુ. એટલે આપણે એટલો મોટો ડ્રો કરતા નથી ગ્રાફ, એટલે દૂર જવું નથી. ચલો નેક્સ્ટ -1 -1, therefore we are getting this point here. Next -2 -8, we are getting -2 -8, this point is here.
અને જો તમે -3 -27 પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવા જાઓ તો કેટલે જશે -3 અને -27 છે નીચે જશે બહુ જ ઓકે તો આપણે આટલા જ પોઈન્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ કરી કમ્બાઈન કરીને ગ્રાફ ડ્રો કરીએ ચલો તો આને જો પ્રોપરલી શેપ આપવાનો ટ્રાય કરીએ તો તમારો ગ્રાફ આમ તો અહીંથી આવશે આમ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે આમ શેપમાં આવશે અહીંથી આમ થોડો કર્વ થશે પછી આમ થઈ અને આમ તમારો ગ્રાફ infinite नीचे भी जैसे same way upward side भी up to infinite graph जैसे this is the graph of y equals to f of x equals to x cube here ध्यान रखજો x cube નો ગ્રાફ આવો આવે છે ઓકે તો y equals to f of x is equals to x cube ઓકે તો આ થઈ ગયો ફંક્શન નો ગ્રાફ હાઉ ટુ ડ્રો ધી ગ્રાફ તો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે પોઈન્ટ જોઈશે પોઈન્ટ્સ માં ખાસ ધ્યાન દેવું નેગેટિવ માટે નેગેટિવ આવશે ક્યુબ છે બરાબર સારું હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક્ઝામ્પલ નંબર 18 એમાં બી ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો છે let r be the set of real numbers define the real function f from r to r by f of x is equals to x plus 10 and sketch the graph of this function. The one function is defined as f from r to r, f of x is equals to x plus 10. Here function is defined on all real numbers. That means we have to draw the graph of this function. Continue તમારે આ ગ્રાફ ડ્રો કરવો પડશે. ક્લિયર? ચલો આપણે એનો ગ્રાફ કન્ટિન્યુઅસ જોઈન કરી દઈશું 5-6 પોઈન્ટ બતાવીને. બરાબર છે? जो कि તમને ખબર છે f of x is equals to x plus 10 this is linear polynomial function this is linear polynomial function and we know that the graph of linear polynomial function is straight line yesterday we have discussed this type of knots in polynomial function therefore the graph of this polynomial linear polynomial function is straight line draw કરવી પડશે આપણે straight line draw કરવા બેચ પોઈન્ટ ઇનફ છે બેચ પોઈન્ટ કન્સિડર કરો બે પોઈન્ટ થી તમને આખો ગ્રાફ મળી જશે તો જોઈએ હવે એનો ગ્રાફ ડ્રો કરવા માટે ઓન્લી બે પોઈન્ટ્સ ની જરૂર છે સપોઝ here f of x is equals to x plus 10 is here. Now find the value of f of 0. What is f of 0? f of 0 is equals to શું થશે 10. Therefore આપણે કયો પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો 0 10 પોઈન્ટ. ઓકે f of 1 રિપ્રેઝન્ટ કરો તો 1 11 આવશે. f of 2 ફાઇન્ડ આઉટ કરો f of 1 which is equals to 11 તો 1 11 પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરો. ચલો f of -10 ફાઇન્ડ આઉટ કેમ સાહેબ -10 તો -10 જો ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો -10 + 10 0 આવી જશે એટલે મારો પોઈન્ટ હશે -10 0 એટલે કે x એક્સિસ નો જ પોઈન્ટ હશે અને x એક્સિસ નો જ પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવો ઈઝી હોય છે બરાબર આપણે તો ખાલી ગ્રાફ જ ડ્રો કરવાનો છે we know that the graph of this function is always straight line તો આપણે સ્ટ્રેટ લાઈન જ ડ્રો કરવાની છે ખબર તો બધું જ છે બરાબર છે તો આપણે સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરવાની છે એ સ્ટ્રેટ લાઈન કયા બે પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે the first one is 0 10 and the second one is -10 0 આ બી પોઈન્ટ માંથી તો પાસ થશે પણ એ પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવાની કોઈ જરૂર નથી તમને ડાયરેક્ટલી ઓબ્ટેન થઈ જતું હોય તો વિચાર કરવાની જરૂર નથી ચલો this is your x axis this is your y axis અને આવા ગ્રાફ તમે 10th માં સ્ટડી કરી ગયા છો બરાબર છે ચલો this is your x axis this is y axis y axis ઉપર x રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો represent the y on y axis y equals to f of x suppose 10 point is here okay 10 અહીં આવશે same way -10 ની માં જરૂર છે suppose અહીં આવશે suppose this point is તમારો આ point કયો થશે this point is 0 10 this point is 0 10 આપણે 0 10 point represent કરવાનો છે next one -10 0 so -10 0 is point here -10 0 point is here clear આ રીતે આપણે બે પોઈન્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ કર્યા and we have to draw the straight line passing through these two points this is your straight line okay this is the graph of y equals to f of x is equals to x plus
tan ફંક્શન. તો આ તમારા ફંક્શનનો ગ્રાફ થઈ ગયો. રેડી? ક્લિયર? તો આ રીતે તમે અમુક લોજિક્સ જાતે ડેવલપ કરીને બી ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો છો. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ટુ ફાઇન્ડ ઓલ ધી પોઈન્ટ્સ એન્ડ રિપ્રેઝન્ટ ઓલ ધી પોઈન્ટ્સ ઓન ધી ગ્રાફ. તમારે જેટલા જરૂર હોય તમને ગ્રાફ આઈડેન્ટિફાઈ થાય એટલા પોઈન્ટ્સ જ તમે ગ્રાફ ઉપર બતાવશો. ધેટ્સ ગુડ. ઓકે, એની કોઈ જરૂર નથી. હું તમને એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ આપું છું, એનો ગ્રાફ તમારે ડ્રો કરવાનો. ડ્રો ધી ગ્રાફ ઓફ ફંક્શન ડિફાઇન્ડ બાય f from r to r f of x equals to x plus 5. અને બીજો એક ફંક્શન છે f of x which is equals to 3x minus 2. You have to draw the graph of f from r to r. Both are defined on r to r, and f of x is equals to x plus y. The second f of x is 3x minus 2. બંને linear polynomial functions છે. We know that the graph of linear polynomial functions is always straight line. થોડુંક લોજિક યુઝ કરીને તમે આ ગ્રાફ ડ્રો કરશો, વધારે ઈઝી થઈ જશે. ક્લિયર? Now we are going to discuss the fourth word function. Three functions are over: identity function, constant function, and polynomial function. The fourth one function is rational function. This function is a rational functions. Okay? Rational function is defined as this function is defined as f of function is defined as f from r to r. generally આપણે r ઉપર જ ડિફાઇન કરીએ છીએ. સ્પેસિફિક ડોમેઇન કોડોમેઇન આપ્યા હોય તો આપણે એ કન્સિડર કરીએ છીએ. f of x is equals to polynomial of x divided by polynomial of x here. f of x is equals to p of x divided by q of x. Here p of x is polynomial function as well as q of x is polynomial function. मतलब કે બે polynomial functions ના division થી તમને એક નવું function obtain થાય છે. This is your rational function. But the condition is that, so condition છે, always denominator does not equals to 0. Always તમારો denominator કોઈ દિવસ 0 થવો ના જોઈએ. એટલે તમારું ફંક્શન માં આ કન્ડિશન હું લખું છું q of x not equals to 0. સપોઝ તમારો denominator 0 થઈ જતો હોય તો એ પોઈન્ટ તમારા ડોમેઇનમાં લેવાશે નહીં. You can't consider that point as x in your domain because the function is not defined, because denominator is 0. If denominator is 0, then you can't take your domain as q of x is equals to 0. Okay, તમે ડોમેઇનમાં એવો x એલિમેન્ટ ના લઈ શકો જેના લીધે q of x 0 થઈ જાય. બરાબર છે? તો એવા તમારે x આવતા હોય તો ડોમેઇનમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવા પડે. તો હું તમારા ફંક્શનનો ડોમેઇન અને કોડોમેઇન અહીં નીચે બતાવી રહ્યો છું. જોજો હવે તમે. તો આ ફંક્શન f of x is equals to p of x divided by q of x. આ રીતે તમારું રેશનલ ફંક્શન ડિફાઇન થશે. ડિફાઇન ઓન r માઈનસ તમારું જે ફંક્શન ડિફાઇન થશે એ કોની ઉપર ડિફાઇન થશે? તો કે અમુક ડોમેઇનના એવા એલિમેન્ટ્સ હશે જેની માટે q of x 0 થતું હશે. તો એવા એલિમેન્ટ્સ આપણે સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. એટલે હું પ્રોપર અહીં લખું છું r minus x such that q of x is not equals to 0. x such that q of x is not equals to 0. તમારે r માંથી એવા x કાઢી નાખવાના છે. You can't consider that x which having q of x equals to 0. જેના માટે તમારું q of x ની વેલ્યુ 0 થતી હશે એ કાઢી નાખો. બરાબર છે? એટલે તમારું q of x ની વેલ્યુ 0 નહીં થતી હોય એ વધારે રહેશે.
તમે કયા કાઢી નાખ્યા? q of x ની વેલ્યુ 0 થતી હશે એ બધા જ x રિમૂવ કરી દીધા. ઓકે, તો એ બધા x માં રિમૂવ થઈ જશે તો તમારું જે ફંક્શન રહેશે બરાબર એનો જે ડોમેઇન હશે એમાં ફંક્શન ડિફાઇન થશે. f of x equals to p of x divided by q of x. For example, I am taking some examples of rational function. The first one is f from r minus 1 to r. F of x is equals to, f of x is defined as x square plus 1 divided by x minus 1. See here, this is polynomial, this is also polynomial. Division of polynomial, બે polynomials ના division થી તમને કયું ફંક્શન મળે છે? રેશનલ ફંક્શન p by q ફોર્મમાં. પણ એ p અને q બેવ x ના ફોર્મમાં વેરીએબલ્સ હશે એટલે પોલિનોમિયલ્સ હશે. બરાબર છે? એટલે આ તમારા બે x ની ટર્મ્સમાં પોલિનોમિયલ્સ બી હોય. બરાબર છે? તો x square plus 1 divided by x minus 1. પણ જો મેં ડોમેઇનમાં r minus 1 કન્સિડર કર્યું છે, જો તમારા ડોમેઇનમાં 1 નહીં લેવા r minus 1, that means you can't consider 1 as domain. Suppose તમે 1 domain માં લેશો એટલે f of 1 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા જશો તો 1 minus 1 ડિનોમિનેટર શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. That denominator equals to 0, that means function is not defined. function defined ના કહેવાય. એ કેસમાં તમે આવી રીતે તમે લખી શકો, ડોમેઇનમાંથી એ એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ કરીને લખવો પડશે. સેકન્ડ વન, f from, હું અત્યારે ડોમેઇન ડિસાઈડ નથી કરતો, ડોમેઇન આપણે જાતે ડિસાઈડ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. f of x is equals to 2x plus 3 divided by 3x minus 2. બોલો ડોમેઇન શું આપણે કન્સિડર કરીશું? તો તમારા ડોમેઇનમાં ધ્યાન શું રાખવાનું? ડિનોમિનેટર 0 ના થવો જોઈએ. ચલો ડિનોમિનેટર 0 થાય એવો x ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તો એવો x કેવી ફાઇન્ડ આઉટ? 3x minus 2 equals to 0. So here 3x minus 2 equals to 0. Therefore we are getting x equals to 2 by 3. તમારે x 2 by 3 લેવાશે ને you can't consider x equals to 2 by 3 in your domain. તમે ડોમેઇનમાં x equals to 2 by 3 નહીં લઈ શકો. Therefore you have to consider your domain is r minus 2 by 3. તમારે એવા x કન્સિડર કરવા પડશે, સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે, જે ના માટે ડિનોમિનેટર 0 થતો હશે જોઈએ. ઓકે, તો આ રીતે તમે એનો પ્રોપર ડોમેઇન ડિસાઈડ કરી શકો. રેશનલ ફંક્શન્સમાં કોઈ ગ્રાફ કોઈ એવું ડ્રો કરવાની જરૂર નથી અને ગ્રાફ બનાવવાની જરૂર નથી કે અલગ અલગ રેશનલ ફંક્શન્સ પોસિબલ છે. જોઈ લઈએ ધ થર્ડ વન, બીજું એક એક્સ્ટ્રા જોઈએ. f from, એનો ડોમેઇન પછી ડિસાઈડ કરીએ, r f of x which is equals to x plus 1 divided by x square plus 1. This is the function f of x equals to x plus 1 divided by x square plus 1. તો જોઈ લો તમે તમારો એ ડોમેઇન શું લેશો? તો ડોમેઇનમાં તમારે x square plus 1 equals to 0 થતા હોય એવા x બધા રિમૂવ કરવા પડશે. જોઈ લો x square plus 1 equals to 0, that means x square equals to minus 1. તો જો એવું કોઈ x મળશે કે જેની માટે x square ની વેલ્યુ minus 1 થાય? We know that x square is always positive or equals to 0, but minus 1 તો થશે નહીં. That means તમારે એવું કોઈ જ x નથી કે જેના માટે ડિનોમિનેટર શું થાય? 0 થાય. તો તમારે એ સબટ્રેક્ટ કરવાની આ કેસમાં જરૂર નથી. Here f from r to r f of x is equals to x plus 1 divided by x square plus 1. આ થઈ ગયું તમારું ફંક્શન ડિફાઇન. ઓકે, so this is rational function. આ રીતે rational functions decide થાય. હવે વાત આવી how to obtain the domains. domains કેવી રીતે obtain કરવાના? તો આ બહુ ધ્યાન રાખજો. denominator does not equals to 0 થાય એ રીતે તમારે ડોમેઇન કન્સિડર કરવાનું. એટલે એવા x સિલેક્ટ કરવાના જેના માટે ડિનોમિનેટર does not equals to 0 થાય. equals to 0 થાય થતો હોય તેને રિમૂવ કરી દો તમારા ડોમેઇનમાંથી. ક્લિયર?
આ રીતે તમે ડોમેન ડિસાઇડ કરી શકો રેશનલ ફંક્શન્સ માટે. કોઈ ગ્રાફ એવું કંઈ ડ્રો કરવાની જરૂર નથી આ ફંક્શન માટે ખાસ. Now, discuss the question. Example number 15. Define the real valued function f from r minus 0 to r defined by f of x is equals to 1 upon x. X belongs to r minus 0. જોઈ લો તમે ડોમેન r minus 0 કન્સિડર કર્યો છે. કેમ કર્યો હશે? તો this is rational function. સર આ કેમનું રેશનલ ફંક્શન? જોઈ લો ઉપર કોન્સ્ટન્ટ છે. કોન્સ્ટન્ટ ને તમે પોલિનોમિયલ કહી શકો. યુ કેન સે ધેટ ધીસ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ. ઉપર છે કોન્સ્ટન્ટ પોલિનોમિયલ, નીચે છે લિનિયર પોલિનોમિયલ. Polynomial by polynomial, it is rational function, and the domain of rational function જો denominator 0 થાય તો તમારા ડોમેનમાં લેવાય નહીં, એવા x લેવાય નહીં. તો x જો 0 તમે ડિનોમિનેટરમાં પુટ કરો તો x 0 નહીં લેવાય, બરાબર છે? કે x 0 મૂકી દઈએ તો ડિનોમિનેટર શું થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય. એટલે તમારા ડોમેનમાં r - 0 લીધું છે. જોઈ લો ક્લિયર? 0 સબટ્રેક્ટ કરે છે આખા r માંથી. ઓકે, કે 0 આગળ ફંક્શન ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ, ફંક્શન ડિફાઇન્ડ નથી. તો આ રીતે ડોમેન ડિસાઇડ, બરાબર છે? કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ given below using this definition. This is table. આ ટેબલ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. વેલ્યુઝ ખાલી ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. What is the domain and range of this function? બોલો ડોમેન શું થશે આ ફંક્શનનો? તો ડોમેન તો ઓલરેડી એ લોકોએ કીધું છે r - 0. ઓકે, રેન્જ આપણે અહીંથી વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન કરીને કેવી પડશે? ડાયરેક્ટ તો કહેવાય. સારું, તો આપણે પહેલા ટેબલ કમ્પ્લીટ કરીએ. કમ્પ્લીટ ધીસ ટેબલ. x -2 -1.5 -1 -0.5 -25.25 plus 0.25 plus 0.5 1 1.52 એની માટે આપણે f of x ની વેલ્યુ f of x is equals to 1 upon x ઓબ્ટેન કરવાનું. चलो 1 upon -2, x is equals to -2, f of x is 1 upon -2 which is minus 0.5. okay, minus 1.5, 1 upon minus 1.5, 1.5 that means 15 by 10, 10 ऊपर जैसे 10 by 15, 10 by 15 means 2 by 3 અને એને જો તમે ડિવાઇડ કરશો then you will get 0.666, બટ આગળ શું આવશે? સાઇન નેગેટિવ, માઈનસ સાઇન આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ હું બે જ પોઈન્ટ સુધી વેલ્યુ કન્સિડર કરું છું. ઓકે, નેક્સ્ટ -1, 1 upon -1 you will get -1 here. next -0.5, 1 upon -0.5, -0.5 that means -1 by 2. So 1 upon -1/2 which is equals to -2 here. Okay, next one 0.25, 1 upon 0.25, 0.25 is 1/4, 1 upon 1/4 which is equals to 4 here. Okay, next 0.5, 1 upon 0.5 which is equals to 2. next x equals to 1, then 1 upon 1 which is equals to 1. next 1 upon 1.5, 1.5, 1 upon 1.5 તો -1.5 માં જે આન્સર આવ્યો એ જ +1.5 માં આવશે but પોઝિટિવ આવશે. therefore the answer will be 0.66, 2 પોઈન્ટ સુધી જ આપણે લખીએ છીએ. next 1 upon 2, 1 upon 2 means 0.5. okay, આ રીતે તમને વેલ્યુઝ ઓબ્ટેન થશે. જોઈ લઈએ હવે શું બીજું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. what is the domain? તો the domain of f લખી દઈએ. domain of f denoted as d of f which is equals to r minus 0 here. 0 you can't consider 0 in your domain. suppose આ ના આપ્યું હોત ને તોય આપણને આવડે છે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ રેન્જ. તો રેન્જ માટે તમે ઓબ્ઝર્વ કરો નેગેટિવ નંબર્સ આવે છે. યસ, પોઝિટિવ રિયલ નંબર્સ भी બધા જ આવે છે. 0.66, 0.5, 1, 2, 4 સર 3 ના આવે. તમે ટ્રાય કરો 3 બી આવી જશે. ક્યારે આવશે? તો 1/3 પુટ કરો.
x = 1/3 2 એટલે રેસિપ્રોકલ એનો પુટ કરીને જોઈ જો દરેકનો મળશે ખાલી 0 તમારા ડોમેનમાં પુટ નહીં થાય અને બીજી વસ્તુ કે રેન્જમાં 0 તમને ઓબ્ટેન બી નહીં થાય જોઈ લો તમે કોઈ બી વેલ્યુ પુટ કરવાનો ટ્રાય કરો કે જેના લીધે તમને રેન્જમાં 0 મળે નહીં મળે કોઈની બી વેલ્યુ 0 નહીં મળે બરાબર છે એટલે કે આની રેન્જ શું થશે રેન્જ શું થશે r - 0 the range of f which is equals to r of f r - 0 તમારી વેલ્યુ જેટલી બી ઓબ્ટેન થાય છે ને એફોમેટ્સ ની એમાં 0 વેલ્યુ કોઈ દિવસ નહીં તમે અહીંયા ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ નથી પણ તમે ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે બહુ મોટી વેલ્યુ પુટ કરો ને તોય તમને જે વેલ્યુ ઓબ્ટેન થાય એ કેવી આવે બહુ જ નાની એટલે કે 0.0000001 તો આ વેલ્યુ બહુ નાની છે બટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 મેથ્સ ની લેંગ્વેજમાં તો ના કહેવાય ક્લિયર તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની એટલે કે આની રેન્જ થશે r - 0 આખો r નહીં આવે બરાબર છે 0 નહીં આવે એમાં ક્લિયર ઓકે ચલો કોડોમેન પૂછે તો આ હશે ઓકે તો આ થયું તમારી રેન્જની વાત હવે વાત કરીએ તમારા ફંક્શનના ગ્રાફની ચલો આનો ગ્રાફ ડ્રો કરવો છે તો આ પોઈન્ટ્સને ગ્રાફમાં રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ ચલો this is your y axis this is your x axis આ તમારી x axis છે આ y axis છે ચલો this is x axis this is y axis જો એની ઉપર પોઈન્ટ્સ બતાવવા તમારે પોઈન્ટ્સ 0.5 0.25 નાની નાની વેલ્યુઝ ની જરૂર છે એટલે હું શું કરું છું તમારા ગ્રાફના થોડા પોઈન્ટ્સ ને થોડા વધારે બાયફર્કેટ કરું છું ચલો 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 આ રીતે 0.25 ના ગ્રાફમાં લઉં છું ચલો -0.25 -0.5 -0.75 -1 -1.25 -1.5 ઓકે નેક્સ્ટ આ બાજુ ઉપર લઈએ છે પોઈન્ટ્સ માં જ વેલ્યુ લેવી પડશે એટલે 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 સેમ વે નેગેટિવ માટે નીચે લઈએ -0.25 -0.5 -0.75 -1 -1.25 -1.5 okay આ બધા પોઈન્ટ્સ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ the first one point is -2 -0.5 ચલો -2 તો આ બાજુ આવશે છે અને -0.5 અહીં આવશે નીચે એટલે પોઈન્ટ્સ તમારો અહીં આવશે પણ અમે રિપ્રેઝન્ટ નથી કરતો બરાબર બહુ દૂર છે નાના રિપ્રેઝન્ટ -1.5 -0.66 ચલો -1.5 is here -0.66 એટલે 0.5 થી થોડું નીચે આવશે એટલે તમારો પોઈન્ટ અહીં આવશે બરાબર this point is -1.5 -0.66 આ નહીં લખો તો એ ચાલો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ -1 ચલો -1 અને -1 પોઈન્ટ એટલે અહીં આવશે ચલો -1 અને -1 point this is your point -1 okay next one -0.5 -2 ચલો -0.5 અને -2 point અહીં છેક નીચે આવશે જો રિપ્રેઝન્ટ કરવો હોય તો અહીંયા ક્યાંક આવશે બરાબર તો આ ઉતે તમારા વેલ્યુઝ નીચે ડાઉન જતી જશે નેક્સ્ટ જો તમે પેલો પોઈન્ટ ફર્સ્ટ રિપ્રેઝન્ટ કર -2 -0.5 તો -2 કઈ આવે અને -0.5 એટલે અહીં આવત વેલ્યુ બરાબર છે એટલે તમે અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો પોઈન્ટ રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો ઓકે જો 0.25 4 હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે 0.25 અને 4 પોઈન્ટ એટલે તો છે ઉપર આવશે બરાબર છે એ આપણે નહીં રિપ્રેઝન્ટ કરવું 0.5 અને 2 0.5 and 2 પોઈન્ટ એ બી અહીંયા ક્યાંક દૂર આવશે ચલો અહીં આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરી દઈએ બરાબર છે this is your point next 1 1 this is 1 and the point 1 is here તમારો point અહીંયા ક્યાંક આવશે next 1.5 0.66 1.5 and 0.66 એટલે તમારો point અહીંયા ક્યાંક આવશે same way 2 0.5 તો 2 ક્યાંક અહીં આવશે 0.5 અહીં આવશે હવે તમે જે આ પોઈન્ટ છે એને કમ્બાઈન કરવાનો એટલે કે કન્ટિન્યુ
ડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરો તો આવી રીતે તમને ગ્રાફ મળશે a b up to infinite. આને આને કમ્બાઈન નહીં કરી શકાય, બરાબર છે? તો આ રીતે આમ નીચે ગ્રાફ મળશે અને આને આ રીતે ગ્રાફ મળશે. પોઝિટિવ માટે પોઝિટિવ વાળો ગ્રાફ મળશે અને નેગેટિવ નંબર્સ માટે નેગેટિવ નો ગ્રાફ મળશે. એટલે બે ગ્રાફ આ રીતે ટુકડામાં પડી જાય છે. તો આ રીતે બી ગ્રાફ ઓબ્ટેન થઈ શકે છે. જો તમે આને ઝૂમ આઉટ કરો ગ્રાફને, એટલે કે આ પોઈન્ટ્સની વેલ્યુઝને થોડુંક નાની કરો, તો તમને આ ગ્રાફ કેવો ઓબ્ઝર્વ થશે એ તમને બતાવી દઉં. તમારો આ ગ્રાફ તમે ઝૂમ આઉટ કર્યા પછી ઓબ્ઝર્વ કરો તો આવો ઓબ્ઝર્વ થશે. તમને કેવો ગ્રાફ ઓબ્ઝર્વ થશે? તો આ રીતે ગ્રાફ ઓબ્ઝર્વ થશે. ઓકે, તો આવો તમારો ગ્રાફ બને છે 1/x નો. ઓકે, ધીસ ઇઝ યોર ગ્રાફ ઓફ y equals to f of x is equals to 1/x. તમે આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને થોડુંક નાનું રાખજો તમારી બુકમાં, અને તમારે થોડાક મોટા પોઈન્ટ્સ આ વેલ્યુઝ રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો થઈ જશે, બરાબર? અને આ થયો તમારો ઝૂમ આઉટ કર્યા પછીનો ગ્રાફ. ઓકે, so this is the graph of y equals to f of x is equals to 1/x. એટલે તમારા કોઈ બી રેસિપ્રોકલ્સ નો ગ્રાફ બનાવવો હોય તો આ રીતે ગ્રાફ બનશે. ક્લિયર? Now we are going to some JEE questions related to our rational function. Find the domain of given rational functions. તમને નીચે થોડા રેશનલ ફંક્શન્સ આપ્યા છે, એના આપણે ડોમેઇન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ચલો એનો ડોમેઇન ડિસાઈડ કરવું હોય તો આપણે r માંથી એવા x સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. We have to subtract that x for that denominator equals to 0. જેની માટે denominator 0 થાય એવા x આપણા ડોમેઇનમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવા પડશે. તો એની માટે જ્યારે બી આવા ક્વેશ્ચન્સ આવે ત્યારે એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવા માટે તમારે ડિનોમિનેટરને પહેલા શું કન્સિડર કરી લેવાનો? 0 કન્સિડર કરવાનો. Here 3x plus 2 equals to 0. Therefore we are getting x equals to -2/3. એટલે તમને x ની વેલ્યુ મળી જશે -2/3. એટલે તમે x ની વેલ્યુ જો -2/3 પુટ કરો તો ડિનોમિનેટર શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. એટલે આપણે તમારા ડોમેઇનમાંથી શું સબટ્રેક્ટ કરવાનું? તો ડોમેઇન ઓફ f d of f equals to r -2/3 પોઈન્ટ સબટ્રેક્ટ કરવો પડશે. ઓકે, એટલે આ તમારો થઈ ગયો ડોમેઇન. સેમ વે આની માટે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. Here denominator x plus 1 equals to 0. Therefore we are getting x equals to -1. If we are putting x equals to -1, then the denominator equals to 0. Numerator ગમે તે થાય, numerator 0 હોય, નેગેટિવ, પોઝિટિવ, એનાથી લેવા દેવા નથી, પણ denominator માટે ખાસ જોવાનું. તો x equals to -1 પુટ કરો તો denominator 0 થઈ જાય, ફંક્શન નોટ ડિફાઇન્ડ થઈ જાય. એટલે તમારા ડોમેઇનમાં -1 નહીં કન્સિડર થાય. તો domain of this function d of x equals to r -1. Same way third question તમારે જાતે કરવાનો છે. fourth question હું આપું છું. f of x is equals to x square plus x plus 1 divide by x square plus 5x plus 6. તમારું એક ફંક્શન છે f of x is equals to x square plus x plus 1 upon x square plus 5x plus 6. તો તમારે આના બી ડિનોમિનેટર ઇક્વલ્સ ટુ 0 કન્સિડર કરી, ફેક્ટરાઇઝેશન કરી, x ની વેલ્યુઝ જેટલી બી પોસિબલ હોય ફાઇન્ડ આઉટ કરો અને બધી જ r માંથી સબટ્રેક્ટ કરો. 2 બી આવે, 3 પણ આવી શકે છે. સેમ વે હું એક 5th નંબરનો ક્વેશ્ચન અહીં કરાવી દઉં છું, ધ્યાન રાખજો. 5th question is f of x is equals to 2x plus 3 divided by x square minus 6x plus 5x plus 6 here. चलो આ એક ક્વેશ્ચન્સ આપણે કન્સિડર કર્યો. તો 2x plus 3 divided by x square minus 5x plus 6. We have to consider the denominator equals to 0 for obtain the value of x which we have to subtract. X square minus 5x plus 6 equals to 0. Factors of this quadratic polynomial is x minus 3 into x minus 2 which is equals to 0. Therefore we are getting x equals to 3 or x is equals to 2. તો તમને x ની બે વેલ્યુઝ મળશે, એક 3 અને બીજી આવશે 2. Therefore we have to write down the domain d of x as r minus 2 as well as 3. We have to subtract 2 as well as 3 from r. તો આ રીતે ડોમેઇન ઓબ્ટેન થશે. ઓકે, તો JEE ના આવા ક્વેશ્ચન્સ માટે બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું.